నమస్కారం ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో హైడ్రా ఆపరేషన్స్ తర్వాత టోటల్ రియల్ ఎస్టేట్ అధోగతి పాలైంది. పెద్ద పెద్ద బిల్డర్స్ నుంచి గ్రేడ్ 3 బిల్డర్స్ వరకు ఒక సింగిల్ ఫ్లాట్ ఒక నెలలో అమ్మలేకపోతున్నారు. దీని అర్థం ఏమంటే జనాల దగ్గర డబ్బు లేదని కాదు. దీని అర్థం ఏమంటే పీపుల్ హ్యావ్ లాస్ట్ ఫెయిత్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నేను గత 1.5 ఇయర్గా మిమ్మల్ని రియల్ ఎస్టేట్లో పక్కాగా గైడ్ చేస్తున్నా. మై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సజెషన్ హ్యాస్ బికమ్ ఫ్రూట్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్. కానీ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆల్ డేస్ are not same and each and every dog has its day. So investment should not be a matter of emotion. Investment should not be a matter of emotion. Investment is all about turning our money multifold or getting a best possible returns on our investment. So all these 1.5 years we were very sarcastic and pessimistic about real estate. Now it is time to focus on some good real estate projects where builders are desperate to get rid of their properties. If you are intelligent and a tactical investor, this is the best time to approach builders with a logical price where both can agree. Both should sit together, chalk out a price which is slightly greater than the construction value. Either builder should be ready to get rid of his property without much margins, or the investor who is ready to invest should give a margin of passion from your end to the builder. That means if you are an intelligent investor, you should take advantage of the situation and start investing in projects which are in disarray, or the builders want to get rid of their properties because they cannot hold on to their stuck investments. So Manchi Margam is again reviewing projects, giving them rating so that you can decide whether you want to start investing now or you want to wait for another 1.5 year to invest in these projects. So we are discussing today about a project in Puppalguda, Nanakramguda. The address is like this,
and the project's name is Sukhi Ubuntu. When I search, the meaning of Ubuntu is passion, compassion, zeal. I don't know why there is no scarcity of Sanskrit and Telugu words. Sanskrit and Telugu words ki ఏ ఇబ్బంది లేదు, కానీ ఎందుకు మనకు ఆ పేర్లు నచ్చవు. ఇవాళ మనము సుఖీ ఉబుంతు, పుప్పలు కూడా నానక్రమ్ కూడా, ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ 5 acres ఉంది. టోటల్ ప్రాజెక్ట్ ఏరియా ఇస్ 5 acres, 5.25 అనుకోండి అకార్డింగ్ టు బిల్డర్. అంటే టోటల్ 2,17,900 SFT ఉంది టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. దీంట్లో 3 towers ఉన్నాయి. ఈచ్ టవర్ హ్యాస్ 36 stories. Each tower has 36 stories. Total number of flats of this whole project is 855. So each tower holds, అంటే ఒక్క టవర్లో 285 ఫ్లాట్స్ ఉండబోతున్నాయి. మనము జనరలీ 220 ఫ్లాట్స్కే అది బ్రిమ్ లెవెల్ అనుకుంటాం. దట్ బిల్డింగ్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఇట్స్ సాచురేషన్ పాయింట్ అనుకుంటాం. బట్ ఇఫ్ విల్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్ సుఖీ ఉబుంతు, ఈచ్ టవర్ హ్యాస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 285 ఫ్లాట్స్. (36 stories). You can imagine number of flats to a floor. మనము ఇదే కాకుండా దీంట్లో 2, 3 and 4 BHK ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. The starting SFT is 1,315 to 4 BHKs 2,230 SFT. Average SFT of these 3 buildings put together, 2, 3 and 4 BHK average is 1,772 SFT. This is the average SFT. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 9,000 per SFT. 9,000 ఒక SFTకి. ఒక్క టవర్లో 285 ఫ్లాట్లు పెట్టుకొని, అది 5 acres average acreage per tower is not even 1.5. You can imagine pressure on resources, natural resources. 855 total flats, and you can imagine number of cars. There should be a parking capacity of 1,600 cars in this 5 acres complex. 1,600 cars. Approximately 3,500 people will be living in this 5 acres. Approximately 3,500 people will be
staying in these 5 acres. You can imagine massive amount of maintenance charges, multi-level parking. 1,600 cars is not a joke. You have to consider all these things before laying hands on this property. And let's see, ఇప్పుడు టోటల్ ఈ ప్రాజెక్టులో ఎస్ఎఫ్టి మనం చూస్తే 2,17,000 టోటల్ 5 acres ప్లస్ ఎస్ఎఫ్టి అయితే వీళ్ళు 15,000 ప్లస్ 15,000 ప్లస్ ఎస్ఎఫ్టిలో వీళ్ళు ఇది కడుతున్నారు. అప్రాక్సిమేట్ వీళ్ళ కక్కుర్తి చూస్తుంటే అప్రాక్సిమేట్ ఇది 9x దాటిపోతుంది. 9x దాటిపోయినా దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏముందంటే దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 9x, but 3,500 people will be living in this 5 acres complex. That is a matter of concern. That is not only the matter of concern. The clubhouse and various other amenities will be putting pressure on the total acreage. If you cut down the acreage, it is not even giving 1.5 acres for a tower which holds 280 flats, 36 stories. 36 stories కట్టి దానికి 1.5 acre కూడా అలొకేట్ చేస్తలేరు. You can imagine నియర్లీ అన్ని కార్స్ ఎట్లా పార్క్ చేస్తారు? 1,600 to 1,800 కార్స్. A building should hold 600 cars at least in its parking area. ఒక ఫ్లాట్కు 2 కార్లు పట్టుకోండి, చాలా హారబుల్గా ఉంది ఈ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేట్గా 1.5 crores you have to pay base level price to own these flats. అంటే బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకుండా ఒక టవర్ నిర్మిస్తున్నారు అంటే 36 stories టవర్స్. ఇట్స్ నాట్ అ నార్మల్ టవర్ విచ్ షుడ్ హోల్డ్ 600 cars in each tower. Imagine the massive scale of natural resources would be put under scrutiny or it will be put under test. అయితే ఈ టోటల్ మనము 9-10x వరకు ఈ ప్రాపర్టీ ఉన్న విత్ అమ్యూనిటీస్, సో కాల్డ్ అమ్యూనిటీస్. దట్ స్మాల్ ఏరియా 5 acres లో 13x వరకు ప్రెషర్ పడుతున్నది. 13x ప్రెషర్ పడుతుంది ఆ 5 acres పై. మనం అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే, మనం ఉట్టి బిల్డింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 36 stories కనుక ఇట్ ఇస్ పుటింగ్ హెవీ ప్రెషర్. అప్రాక్సిమేట్లీ 9-10xలో వెళ్ళిపోతుంది. బిల్డింగ్ 10 to 11x వరకు వెళ్ళిపోతుంది. ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ దట్ యూఆర్ పుటింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ అమ్యూనిటీస్. 13x దాటైపోతుంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది చూడండి. ఇప్పుడు దే వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మ్యాక్సిమం ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ 5 acres. ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 450 crores దాటలేదండి.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 450 crores దాటలేదు. ఇంకా నేను హయ్యర్ లెవెల్ చెప్తున్నా. యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ బిల్ట్ విదిన్ దిస్ ప్రైస్ 450 crores లోపలనే అయిపోయింది వీళ్ళకు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద 913 crores నెట్ ప్రాఫిట్. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ దే ఆర్ మేకింగ్ 1 crore on each flat. Approximately they are making 1 crore on each flat. మనం ఓవరాల్ మంచి మార్గం తరపున రికమెండేషన్ తీసుకుంటే దీనికి -5 -6 ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది. బికాస్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టింగ్ 1.5 crore, you can imagine the approximate average cost is 1.5 crore and the buyer or the seller is making 1 crore. అంటే నీకు 50 lakhs లోపలనే ఈ ఫ్లాట్ రెడీ. మంచి మార్గం క్యాల్కులేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏమేమో అన్నారు, కరెక్టా? ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఎమ్యూనిటీస్ అంటారు. ఎమ్యూనిటీస్కి ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ టోటల్ పర్సంటేజ్ డివైడెడ్ బై 900 odd flats, 855 flats, ఇట్ ఈస్ మినిస్క్యూల్. నేను ఈ క్యాల్కులేషన్స్ని ప్రూవ్ చేస్తా. 5 acre కాంప్లెక్స్లో నువ్వు 855 ఫ్లాట్స్ 3 towers పట్టావు. వై యూ హ్యావ్ చూజన్ 3 towers ఇస్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టవర్స్ దెర్ ఈస్ నో స్పేస్ ఎట్ ఆల్. ఇఫ్ యూ చూజెస్ టు put these 855 odd flats in 2 buildings, naturally 400+ flats అయితే ఒక బిల్డింగ్లో. అంటే ఆప్షన్ లేకుండా 3 towers ఎంచుకున్నాడు. ఆ 3 towers కూడా 285 flats ఇన్ ఈచ్ టవర్. ఓవరాల్ రేటింగ్ నా ప్రకారం ఇది -6 వరకు ఉండొచ్చు. అంటే నేను జనరల్ రేటింగ్ ఇస్తున్నా. పిన్ టు పిన్ రేటింగ్ పోతే అక్కడ ఇన్వెస్టర్కి ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టింగ్ 1.5 crore on a flat and paying hefty maintenance as a ransom, I feel this property is too congested to live and maintenance charges will be sky high. And another problem is it will take another 5 to 6 years to sell this complete project to individuals. Bulk selling చేస్తే మనకు తెలియదు, కానీ ఒక ఇండివిజువల్స్కి సెల్లింగ్ చేయడానికి పోతే ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 5 to 6 years. సో యావరేజ్ బర్డన్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆన్ ద పీపుల్ హూ హావ్ బాట్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఇనిషియల్లీ విల్ బి హ్యూజ్. అందుకోసము మంచి మార్గం ఇటువంటి హై రైజర్స్ని avoid, recommend me, avoid these properties. By spending the same amount, you may get a big farmhouse, or if you add another 50 lakhs to it, you can get a villa in about 200 to 250 yards, which will be an independent investment, which is far better than the congested pigeonhole project like this. The name of this project is good, Sukhi Ubuntu. But the passion and the thing which they have projected in this name is missing from this project. నేనేం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే అవాయిడ్ చేయండి, ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ని అవాయిడ్ చేయండి, టోటల్లీ అవాయిడ్ చేయండి. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని పోతే అది పెద్ద మోసం. మీరు లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా మీకు అక్కడ ఉండాలి అంటే మెయింటెనెన్స్ హై, లివింగ్ కాస్ట్ హై ఉండి టోటల్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాష్అవుట్ అయిపోతుంది. మీకు ఈ రివ్యూ నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
ఇలాంటి మరిన్ని రివ్యూస్ కావాలంటే కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నమస్కారం.